पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। पंजाब इस वेले विच गल करांगे पंजाब दे बीते 24 घंटिਆਂ ਦੇ बिल्कुल ताज़े अपडेट दी। और पंजाब च पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ दौरान 150 तो वध पॉजिटिव केस ऐलाने गए ने। और कल भी सब तो ज़्यादा पॉजिटिव केस ने जिहड़े सनअती केंद्र लुधियाना च 45 ऐलाने गए ने। सो पंजाब च कुल सैंपल ने जिहड़े 3,01,830 तो ज़्यादा हो चुके हैं। हुण तक 3,01,830 तो ज़्यादा सैंपल हो चुके हैं। कुल पंजाब च पॉजिटिव केस ने जिहड़े 5,568 ऐलाने गए ने। ठीक हुए मरीज़ ने जिहड़े 3,867 और 1,557 मरीज़ ने जिहड़े आइसोलेशन सेंटरां च ने, हस्पताल सरकारी प्राइवेट हस्पतालों च ने। 23 ऑक्सीजन ते ने, 4 वेंटीलेटर ते ने। और बीते 24 घंटिਆਂ ਦੇ दौरान 6 मरीज़ होर स्वर्गवास होए ने। कुल स्वर्गवास होने वालों का आंकड़ा वध के हो गया है 144। सो पंजाब च कुल आंकड़ा है। और 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੇ 7 ਲੋਕਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ 45 ਲੋਕਲ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 26, 2 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲਰ। और बाकियां बारे जानकारी सेहत महकमा हासिल कर रहा है। कई पॉजिटिव केस इन्हां चों संपर्कों चों भी ने। संगरूर च 22 ने, 5 नवे केस ने संगरूर च, और बाकी संपर्कों चों है पता कर रहा संगरूर का सेहत महकमा। पटियाले च 3 आए, मोहाली च 11 आए। पटियाले 3 दे विचों 2 इंटरस्टेट ट्रैवलर, मोहाली के 11 पॉजिटिव संपर्कों चों आए। एक गुरदासपुर का नवा केस, पठानकोट च 5 आए, एक फॉरन रिटर्नड और बाकी लोकल। एक हैल्थ वर्कर भी है इन्हां च। हुशियारपुर च 4 आए, 4 दे विचों एक हैल्थ ऑफिशियल भी है और 4 लोकल ने। मोहाली शहीद भगत सिंह नगर च एक होर आया है। फतेहगढ़ साहब 9 आए, 2 फॉरन रिटर्न ने और 7 लोकल ने। और रोपड़ च 1 है, ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। मोगा च 7 ने, 7 लोकल ने। 7 पॉजिटिव संपर्कों चो एक नवा केस है। बठिंडा च 2 ने, एक फॉरन रिटर्न है, एक पॉजिटिव केस है। कपूरथला च 6 ने, 5 पॉजिटिव संपर्कों चो एक नवा केस है। सो 103 मरीज़ ने जिहड़े वो ठीक भी होए ने पिछले 24 घंटिਆਂ के दौरान। अमृतसर च 18 ठीक होए ने, जलंधर च 40, पटियाला च 24, मोहाली च 4, गुरदासपुर 4, पठानकोट 3, फतेहगढ़ साहब 9 तो मानसा 1। और 6 मरीज़ जिहड़े स्वर्गवास होए ने, उन्हां दे विचों अमृतसर च 3, पटियाला च 1, लुधियाना च 1 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ स्वर्गवास ਹੋਇਆ। और पंजाब के 5 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, पंजाब के 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ इस वक्त केस है। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ पंजाब ਦੇ जिथे अज तक कोई मरीज़ स्वर्गवास नहीं होया। मैं वो 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ दसदा। मानसा कुल एक्टिव केस 8 ने और 40 ठीक होए ने, 48 सी कुल, कोई स्वर्गवास नहीं होया। फाजिलका दे विच कुल 91 ने, 20 एक्टिव ने और 71 ठीक हो चुके ने, कोई स्वर्गवास नहीं होया। फरीदकोट च कुल 106 ने, 18 एक्टिव ने, 88 ठीक हो चुके ने, कोई स्वर्गवास नहीं। फतेहगढ़ साहब कुल 120, 25 एक्टिव ने, 95 ठीक हो चुके ने, कोई स्वर्गवास नहीं। मुक्तसर च कुल 127 ने, 46 ठीक हो एक्टिव ने, 81 ठीक हो चुके ने, कोई स्वर्गवास नहीं। ये 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ने जिथे कोई स्वर्गवास नहीं होया। और हुण वो 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ जिथे सब तो वध मरीज़ साडे दुनिया तो गए ने। अमृतसर कुल केस अमृतसर च वध के 911 ते पहुँच गए ने। एक्टिव 129 ने, ठीक 740 होए ने, 42 स्वर्गवास होए ने अमृतसर च। लुधियाना च कुल 840, 249 एक्टिव ने, 570 इत्थे ठीक होए ने, 21 स्वर्गवास होए ने लुधियाने च। जलंधर च कुल 738, 306 एक्टिव, 411 ठीक होए ने, 21 स्वर्गवास होए ने। संगरूर च कुल 490, 256 एक्टिव, 221 ठीक होए ने, पर 13 स्वर्गवास होए ने। और पटियाला च कुल 329 ने, 152 एक्टिव ने, 168 पटियाला दे विच ठीक होए ने, 9 स्वर्गवास होए ने। सो अमृतसर च 42 स्वर्गवास होए ने, लुधियाना जलंधर च 21, संगरूर च 13 ते पटियाला च 9 मरीज़ साडे स्वर्गवास होए ने। पंजाब च कुल 144 स्वर्गवास होए ने और एक्टिव केस ने 1557। सो हर रोज़ नवे मरीज़ों की गिणती वध रही है। बड़ा जरूरी है कि असी भी सावधानियां वरतीए, मास्क पा के रखिए, दूरी बना के रखिए, तां ही केस ने जिहड़े घटणगे अते मिशन फतेह पंजाब दे विच दर्ज होएगा। उधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के स्कूलों दी फीसां नूं लैके वड्डा फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिता है कि जायज़ खर्चा वसूलिया जा सकता है पर फीस नहीं वधाई जा सकती। सो ट्यूशन और एडमिशन फीस वसूलन की रियायत दी गई है, पर किसी भी तरह नजायज़ खर्चा जिहड़ा वो नहीं वसूलिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले तो बाद हुण होर विस्तार दे विच इस फैसले के उत्ते जिहड़ी चर्चा पूरे पंजाब दे विच शुरू हो गई है। बहुत सारियां थावां ते मापे ने जिहड़े नाराज़ ने क्योंकि स्कूलों वालों कई अजिहियां वसतां लई फीसां वसूलियां जा रही सन ਜਿਹੜੀਆਂ गतिविधियां या वसतां इस वक्त होंद विच नहीं ने। सो कई स्कूल गैर वाजिब तरीके दे नाल फीसां वसूल रहे सी। हालांकि सिर्फ ट्यूशन फीस है जिहड़ी चाहुंदे ने
ਮਾਪੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਵਸੂਲੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੀਟ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਜੁਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆੜ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੈप्टन अमरिंदर सिंह तो ਵੱਡਾ सवाल किया है। अमन अरोड़ा ने की सवाल किया, एक बार सुनते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल बादल को क्लीन चिट देने की कोशिश की है बेअदबी केसेस में, और उन्होंने कहा है कि बादल फैमिली अभी तक इसमें एक्यूज नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं फिक्स्ड मैच चल रहा है बिटवीन बादल फैमिली एंड कैप्टन फैमिली, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आज उसी कर्ज का बदला चुका रहे हैं जो बादल साहब ने, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने पिछली सरकार के टाइम अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में और लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम में जिस तरीके से उस समय के एक्यूज्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्लीन चिट दी थी, आज उसी का बदला, उसी का कर्ज जो है वो कैप्टन साहब भी चुकाने में लगे हुए हैं। और इसी वजह से अब तक 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी जो बेअदबी के दोषी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जस्टिस रंजीत सिंह की कमीशन की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पर सारी ट्रेल जो है एस्टेब्लिश करती है, उसके बाद SIT बना दी जाती है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कुंवर विजय प्रताप ने स्टैंड लिया है उसके अगेंस्ट इस तरह का कहना मैं समझता हूँ एक तरीके से क्लीन चिट देने के बराबर है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्विड प्रो क्यो का जो अरेंजमेंट इनका चल रहा है पंजाब के साथ लंबे समय से, वो बहुत घातक साबित हो रहा है। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ, ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ। ਔਰ 25 ਰੁਪਏ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਲੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਵੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਧਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 200-300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ EMPLOYEE ਨੂੰ, ਨਾ ਸੈਲਰੀਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਰੂਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖ ਜੂ ਜਾਂ ਕਰ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਮਾਈ ਫੈਕਟਸ, ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਲ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, 100 ਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ 2 ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 291 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸੁਣਾਈ। Captain is showing no stand against China. I would appreciate his stand against China if he practices what he preaches. He himself is getting money in his CM's relief fund. I've mentioned the name of 2 companies. And the Chinese connection that he keeps talking about is all just to make headlines. He himself is receiving money in CM relief fund. And if he is serious about all this, then before giving advice to the Prime Minister, practice what you preach. And it's very easy to sit in the comforts of the farmhouse. You don't even visit the borders of Punjab, but you will advise on the borders of India and China. Well, that's how the captains of the Congress function these days. ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਈਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ, ਧਨੌਲੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਭਦੌੜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਇਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 2 ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਬੋਧਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ, ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ GTV 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫੇਰੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 15-15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ 15 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।